We'll discuss what are the factors influencing the right price. Whenever you fix a price, right? ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಐಟಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ say for example if you consider cloth, if you go to any shops, if you go to any showrooms, huh, malls, if you see a cloth, you'll decide a will fix on price, right? Based on the material, huh? The quality of the material, the look, how it looks like. There are so many factors, right? What are the factors influencing right price? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್? Last time what we discussed, the last class we discussed the factors influence should costing prepare ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ if you want to prepare a quotation from your side, what all the factors you need to consider? If you want to prepare a quotation from your side based on the breakup, what is the material charge, what is the transportation, design, labor charge, machinery charge. Likewise, while judging ಒಂದು ಯಾವುದೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಟು ಜಡ್ಜ್ ಅ ರೈಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ರೈಟ್? What are those? The first one is quality requirement, right? If you consider factors influencing right price, right? Okay, so what are the factors influence? What are the parameters you need to consider while fixing or while judging, while analyzing the right price of the any product? What is the first one? The first one is the first priority is quality, right? If the quality is good, obviously the price of the material will be more. If the quality of the product is poor, the quality of the product is low, item is low, then the product price will be less, right? If you consider any product, if you go to textile, if you go to whatever it may be, metals, if you go to any raw material, consider plastic, steels, alloys, cloths, electronics, gadgets, the quality, based on the quality of the product, the price of the material will varies. If the quality is high, the quality is good, the price of the material will be high. The quality of the product is not that much that it is not meeting the requirement, if it is not meeting the requirement, it is not meeting the expectation, then the price of the product, price of the material will be less, right, compared to the good material. There are, whenever you go to a market, there are two type of that the same product you'll get so many options, different categories. If it is the quality of the material is good, price will be different. If the quality of the product is less, the price will be different, right? That is how it influences. Based on the quality of the product, the price will varies. The next one is quantity requirement. Quantity, how quantity influence the right price, how it influence the price while judging, while fixing, while negotiating, how the quantity will influence the price. How? We'll discuss so many. I think we discuss 5 to 6 negotiation scenarios, right? How this quantity will influence the right price while doing negotiation, while doing should costing, while preparing a quotation from your side. Based on the quantity, how that will influence the price of the material. Anyone? No? Okay. See, if you want to purchase, 100 product of 500 rupees per item, and sometimes if you want to purchase 10,000 products of same, previously if you purchase, see, previously this is your see, this quantity. See, product A, item A is your regular product. Item A is your regular product, and you are purchasing that material, you are purchasing that product
very oftenly. That's your regular material. Whenever the requirement comes, every quarterly, every half yearly, twice in a month, once in a month, or once in a 2 month, whenever the requirement comes within the organization, you will purchase that material. It is not, we are not purchasing it every month. See, for example, if you consider monthly also, see, whenever the requirement comes to your requirement, your organization, your department, once in a month, once in a 2 month, or once in a quarter, half yearly, whatever it be requirement, the frequency of the requirement. Whenever last time, most of the time, you will whenever the requirement comes, you will procure the item in a small quantity. That is a small shipment. It will have a small shipment, small quantity in the sense 100, 200, 300. So whatever they will do, the 100, for 100 item also, they need to transport, they need to get a transportation facility, they need to have the logistics vehicle. And if the budget, the quantity of the product, if the quantity of the PO is less, that will be the different. So while doing that business, while doing that negotiation, that will be a different scenario, right? ಅವಾಗ ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೋಡ್ ಚೇಂಜ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 100 ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ 2 months, ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ 3 month, ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ವಾರ್ಟರ್, ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್, the relationship between both buyer and seller will be different. When it comes to when you're purchasing 10,000 items, when you're purchasing 10,000 items, what you will do, what will say, see, last time I purchased 100 items, that time we purchased at a 500 rupees. Now we are purchasing 10,000 quantities. See, that is 10 times more than that, 100 times more than that, more than last times, right? This time, as we are ordering in a bulk order, see, the transportation will be less and profit margin will be less. See, last time, and 50 rupees profit margin expect ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ one shipment ಅಲ್ಲಿ, one order ಅಲ್ಲಿ, what is the valuation of the profit? 50 rupees per item ಅಂದ್ರೆ 100 item ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 5,000, right? ಹೌದಾ? See, now the same profit margin he cannot expect in 1,000 quantity. While ordering 1,000 quantity, he will not expect that 50 rupees per item. Now he will come, definitely he will come to 30, 35 rupees. Even though he comes to 30, 35 also, that the profit margin will be more than 30, 35, in the sense 3,50,000, right? 3 lakhs, 3,50,000, correct? Likewise, and also the transportation charge will be less. While shipping 100 items also, he need to opt one logistics vehicle. While transporting 10,000 items also, he need to opt one logistics vehicle. So here the transportation per item will be more, here the transportation per item will be less. While purchasing raw material for the vendor, while purchasing for only for the 100 items, the material charge will be more. While purchasing raw material for 10,000 items, the raw material price will be less, right? So the finally, if you are ordering, if you are purchasing in a bulk, that price will be less. If you are purchasing a small quantity, the price will be more. Why? Because there will be a transportation charge, there will be a profit margin. If you are purchasing one or two items, they will expect more profit from the one or two items. If you are purchasing a bulk item, they will expect the profit margin will be less, but they will get a more business. See, ಈ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು 5,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 3,50,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 100 ಸಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮಷಿನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 10,000 ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 100 ಐಟಮ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 10,000 ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 100 ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಂತ 100 ವೆಂಡರ್ಸ್ ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅವನು. ಹೌದಾ? 100 ಸ್ಮಾಲ್ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 10,000 ಐಟಮ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 100 ಆರ್ಡರ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅವನಿಗೆ. 100 ಐಟಮ್ಸ್ 100 ವೆಂಡರ್ಸ್ ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅವನು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ 10,000 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 10,000 ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಸಿಕ್ತ ಅವ್ನಿಗೆ. ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 or 2 months ಅವ್ನಿಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಒಂದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ನಿಗೆ, ಒಂದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ನಿಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಅವ್ನಿಗೂ ಇವಾಗ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 10,000 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಹೌದಾ? 10,000 ಇವತ್ತೇ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ he can go with the lesser profit margin. ಇಲ್ಲಿ 50 rupees ಮಾರ್ಜಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 35 rupees ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ನೀವೇ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸಿನಾರಿಯೋಗಳನ್ನ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ನೋಡು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನೋ ಇವೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಾನು ಒಂದೇ ಐಟಮ್ ತಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು 10 ಐಟಮ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹೌದಾ? ರೈಟ್? This is how the quantity is more, the price of the material will be less. Demand and supply condition. Demand and supply condition. Demand and supply condition. How demand and supply condition? If the demand for the raw material, if the demand for that any product, any item is more, and there is no raw material available in the market, supply is ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಐಟಮ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ. ರೈಟ್? ಹೌದಾ? ಈಗ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ is more, the supply is less. In this situation, the price of the material will be definitely more. If you don't have any demand for that any product, if you don't have any demand and the raw material available is more in the market, you will get huge number of raw material available in the market, but there is no demand for that item, for that product, a particular product. So the price of the material will be less. If you consider vegetables, sometimes based on the seasons, right? If the vegetable is not available, but there is a demand in the market, right? Definitely price of that vegetable will be more. The raw material available, the vegetable available after rainy season, the vegetable will be available in the market, that will start coming into the market. Now that time there is no see, the consumption will be same, right? The population on the earth is same, the consumption will be same during winter season, during summer season. But during summer season what happens, there is no supply, right? Supply ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. After rainy season, when vegetables start coming to the market, the consumption will be remain same, but the supply is more. So the price of the vegetables will be less after once the rainy season starts, right? You face these situations, right? Scenarios, you know this, you definitely you come across this, right? One more thing, one more example is gold. Now there is a demand in the market for gold, right? There is a demand in the market for gold, but the raw material availability, the ores, gold ore, ore ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಗೋಲ್ಡ್ ಓರ್, ಏನು ಗೋಲ್ಡ್ ಓರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಿರು, ಮೈನಿಂಗ್ಸ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಓರ್, ಮೈನಿಂಗ್ಸ್. ಹೌದಾ? Any example for gold ore in Karnataka? The KGF is the one. Now they have stopped doing in the KGF, but the gold is one. The ore KGF is the one gold ore. There they will extract gold by doing mining, right? If the raw material availability is more and supply, the requirement, the demand is less, the raw material price will be less. See, now the raw material, the gold ore available is less. We don't have any source of gold, source for extraction of gold extract ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ source ಇಲ್ಲ, but there is a demand in the market. What happens? The price of the gold will be more, right? Delivery time. Delivery time, how this will affect? See, delivery time ನಮ್ದು as per the standards we have a lead time of 30 days. Lead time 30 days, right? ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ 30 days ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಹರಿ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವಿ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಆ ತರನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ 30 days. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 rupees per item, the 30 days will be the lead time. But if you have any urgency, see, we have a urgency, we have a requirement, we have a huge demand for that item, and we need that by item within 15 days, right? We need that item within 15 days. Lead time will be 15 days. Now the vendor will not provide you that item for 100 rupees, right? ನೀವು ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ,
ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಪೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಐ ವಿಲ್ ಪೇ 150 rupees per item, but I need these items by within 15 days. ಹೌದಾ? ರೈಟ್? ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್, ಓ ಈಗ 100 ವಿತಿನ್ 30 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇದು ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಡೆಲಿವರ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿತಿನ್ 30 ಡೇಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಡೆಲಿವರ್ ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 100 rupees ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ವಿತಿನ್ 30 ಡೇಸ್, ನಂಗೆ 30 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ 45 ಡೇಸ್ ಕೂಡ 60 ಡೇಸ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪೇ 100 rupees, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಓನ್ಲಿ 85 rupees per items. There is a demand for that item. If the delivery time, if you want that item ಅರ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅರ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಅರ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅರ್ಲಿ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಅರ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಆವಾಗ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅವ್ನು ವೆಂಡರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ 30 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 100,000 ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ, 1000 ಐಟಮ್ಸ್, ನಿಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು 1000 ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 10,000 ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 10,000 ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಸ್ಕ್ರೀವ್ಸ್, ನಟ್ಸ್, ಬೋಲ್ಟ್ಸ್. ಸರ್ ಆಲ್ 10,000 ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಬೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30th ಡೇ, ವಿತಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 ಡೇ. ಅದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜುಲೈ 18th ನಾವು 10,000 ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವೇರ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಅವತ್ತು 30th ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಿತ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ವಿತೌಟ್ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಿರುತ್ತೆ 30th ಡೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5 rupees per screws ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು. ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನೋ 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 30th ಡೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ನೀವು 40 ಡೇಸ್ ತಗೋ, 45 ಡೇಸ್ ತಗೋ, 60 ಡೇಸ್ ತಗೋ. ವೈ? ನೋ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್. ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, 45 ಡೇಸ್ ತಗೋ, ನನಗೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಪೇ 5 rupees per screws, ವಿಲ್ ಪೇ ಓನ್ಲಿ 4.5 rupees per screw. And if you are in a position, see, if you want that material within 15 days, the lead time will be 30 days. Lead time 30 days ಇದ್ದಾಗ, if you want to buy that material within 15 days ಇದ್ದಾಗ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅವಾಗ, see, we are ready to pay 150 rupees instead of 100 rupees. As per your regular lead time, the price of the material will be 100 rupees. Now we have a urgent requirement, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ we are ready to pay 120 rupees, 130 rupees, but we need that material within 15 days. ಆ ತರ they will bargain during negotiation. That is how the lead delivery time will influence the price of the material. ಹೌದಾ? ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್. If any indirect material, if you are purchasing, say for example, if you are purchasing aprons, if you are purchasing safety shoes, if you are purchasing gloves, if you are purchasing helmets, safety helmets, sometimes you may go for a poor quality for indirect materials. Direct material you cannot compromise with the quality. Why? Because that will be the product. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ದು ಅದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 categories. ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 category. ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರೋ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್, ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರೋ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೀವು ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. ಇಫ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ವೆಂಡರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಟ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಅವ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೇಳೋದು. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಸಮ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ಡರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು 10 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ 100 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಮೋರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ, ಯಾವ ತರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ ತರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಸಪ್ಲೈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಹೌದಲ್ಲ? ನಿಮ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಯಾವುದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹೋದ್ರಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅ 4-wheeler ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಟಾಟಾ, ಮಾರುತಿ, Hyundai, so many, you'll go to showroom and you can book it, you can get it easily. If you go to any other, the rarest brands, if you go, if you want to order, if you want to book, you need to book it early, 3 months before, 6 months before, you need to book, right? ಆ ಥರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಸಪ್ಲೈ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಸೇಮ್,
ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ನಾಳೆನೆ ಎನಿ ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ದಟ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಇಫ್ ದ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಪಾಪ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅವ್ನು ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿದ್ದ, ಸರ್ ನಮ್ಮ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಇದೆ, ನಾಳೆನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಾಳೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾಡಿದ್ದು ಕೊಡು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕೊಡು, ಬಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪೇ. ನೀ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ವಿಲ್ ನೀಡ್, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಹೌದಾ? ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಹೌದಾ? ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಹೌದಾ? If there is a competition in the market, see the requirement is for laptop, and there are 10 to 15 vendors available in the same city, right? 10 to 15 available, the vendor, qualified vendor, all are potential vendor who are available in the same city, right? So in this situation, the the competition in the market will be more, heavy competition will be there, right? During in this situation, what they will do, you will get a price at a lesser price, will get a product, you will get a item at a lesser price, right? ಹೌದಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ they will not expect more profit, they will not expect ಅದರ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ accessories ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, benefit they will provide, and they will give you accessories, additional accessories they will give you without any charge. They will give you profit margin, they will give you price compensation, they will give you, they will not expect a more profit. If the competition is not that much, say for example, for the same product, if there are only 2 to 3 vendors are there in the market, and there is not that much competition between them, between 2 3 vendors, then what they will do, they will expect more profit. Any of the entire city needs to purchase the laptop from only 2 3 vendors. You don't have any other options, right? If you have more options, the price of the items will be less. If you don't have more options to purchase the raw material, but to purchase the finished goods, semi finished goods, the item, you need to pay more. Why? They expect more profit. Why? They know the market, we are the only 2 3 vendors to handle this entire city. We need to supply this raw material to this raw material, finished goods, semi finished goods, whatever it may be, we need to supply this to entire city. Only 2 3 vendors are need to supply entire city, right? They will analyze, they will have their community, they will fix the price based on the market competition. ಹೌದಾ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ you'll get a material at lesser price. If there is no competition, the price of the material will be more, right? Based on standard and non-standard part. If it is a standard part, if it is a standard part, for example, chairs and tables and bench, whatever, sofa, the laptops, the keyboards, the mouse, those are all the standard materials. There is nothing they need to do any, no need to do any research in that. Already the design is fixed, the quality of the material is fixed, everything is fixed. They just want to purchase the raw material, they just want to process it. The machineries, if they want, ಯಾವ್ದೋ ಮಷಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಷಿನರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, just the entire procedure they know, the manufacturing process they know. Nothing that the standard material ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ. If it is a non-standard material, if it is a customized material, non-standard in the sense it is a customized, non-standard ಅಂದ್ರೆ customized material. ಅದು customized ಅಂದ್ರೆ as per your requirement. ಹೌದಾ? ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ 10 by say file manufacturing tables 3 meter length into 2 meter width manufacture ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. If someone comes and his requirement is for 5 meter into 7 meter, ಹೌದಾ? ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ, if it is in case of bench and this table, the research is not required, R&D is not required, research and development is not required. In case of any mechanical product, in case of any IT product, in case of any other customized product, standard critical material, if there is as if they want to manufacture the customized product as per their requirement,
What they need to do, the manufacturer department, the vendors, the suppliers, what they need to do, they need to do R&D on that product. They need to do R&D, research and development. They need to do how they want to manufacture, ಯಾವ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋ ಗುಡ್. ಹೌದಾ, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಡಿಸೈನ್ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಮಗನ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ you need to prepare a new design. If it is a standard product, already design is available. If it is a new product, you need to prepare a new design. You need to analyze, they need to do the research on that product. Without research, without R&D, any of the product will not come out for the market. ಹೌದಾ, ಯಾವ್ದು, say for example, if you consider automobile sector, the four wheelers, ಹೌದಾ, lightweight cars, if you consider cars, once they manufacture the car without testing, without doing crash testing, without doing crash test, they will do, right? You know, right, what is crash testing? Don't know? Huh? Before releasing that car, without releasing that, whatever maybe the car, right, car, before releasing it to the market, they will do a crash testing. What they will do, a driverless car, driver ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕಾರಲ್ಲಿ, they fix the speed and they will hit that car to the wall. ಎಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತದು, ಹೌದಾ, ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಗೋಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇದಾದಾಗ, ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ ಆವಾಗ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್. ಹೌದಾ, ನೀವು ಸೇಫ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್. ಹೌದಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ R&D ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ. ಹೌದಾ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, say for example, if you want to start doing it, Tata Maruti, Alto 800, ಹೌದಾ, that is the old car, old model one, right? No need to do crash testing, no need to do R&D on that material, R&D on that product. Why? Before, once the product is launched to the market, they did that. ಒನ್ಸ್ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ R&D ಇಸ್ ಡನ್. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ನು ಕ್ರಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ವೈ? ಅಗೇನ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್, ರೈಟ್? ಒಂದ್ಸರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ಡಿಸೈನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ a crash testing again and again. If the product is different, if the item is different, then only they need to do a testings, they need to do R&Ds, research and development. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಆ ತರ if you want to purchase any customized product, if you want to purchase any non-standard product, there will be a some, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಜೆಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಅವಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದಟ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. while doing negotiation, they will explain it to the buyer. Why? Because this is a non-standard part, we need to develop a design, we need to do R&D on this product. So ಮತ್ತೆ R&D ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸೈನ್ ಟೀಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಬಜೆಟ್. ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಂತ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್. ಹೌದಾ, ಅದೇ ತರ ಬಯರ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತಂತ. ಇಫ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಬಯರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years 15 years ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಸಿ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years 15 years ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ನಿಮ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಎನಿ ನ್ಯೂ ವೆಂಡರ್, ರಿಲೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹೊಸ ವೆಂಡರ್, ಅವ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್. ವೈ? ಯು ಆರ್ ದ ನ್ಯೂ ಪರ್ಸನ್, ಯು ಆರ್ ದ ನ್ಯೂ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಹಿಮ್. ಹೌದಾ, ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್, ಆ ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್. ಅವಾಗ ಗಿವ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ, ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ, ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್. If the relation is good, the price of the item will be less. If the relation is not that good, the price of the product will be more. Why? They will expect more profit. Government regulations, taxes,
right? Road tax, sales tax, right? The percentage of the road tax, sale tax is more, the product price will be more. The taxes will be less. If the taxes are less, the price of the material will be less. Say for example, if you consider petrol and diesel also, there is a excise duty. Excise duty ಇರುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ? What is excise duty? Don't know what is mean by excise duty. On petrol, diesel, there is no relationship between petrol, diesel and excise duty, but there is a tax. ಹೌದಾ? If you raise the excise duty, the petrol, diesel rate will be the more. That automatically it will be rise. If you decrease the excise duty, the price of the petrol, diesel will be automatically decrease. No need to tell anything. ಹೌದಾ? ಅದು ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಬಕಾರಿ. ಹೌದಾ? ಅಬಕಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮದ್ಯ, ವೈನ್, ವಿಸ್ಕಿ. ಹೌದಾ? ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ, ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ದು, ರಿಟೇಲ್ದು, ಡೀಸೆಲ್ದು ರೇಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ದರ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಫಾರ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್, ಫಾರ್ ದ ಲೈಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೋಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೆವಿ ಮೋಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೆಹಿಕಲ್ ಇರಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಸ್. ಹೌದಾ? ಪಾಲಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್, ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇರೀಸ್. ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಪೇಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ದಿ ವೆಂಡರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ in 15 days. The payment he is expecting within 15 days. ನಾವು ನಮ್ಗೆ 120 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. We don't want 120 rupees. You just pay me 110 rupees, but I want this payment within 15 days. They will negotiate some price. ಅವಾಗ ಅವನು ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ buyer he is following 30 days negotiation, 30 days payment terms, 30 days payment term follow ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅವನು. But the seller he wants payment within 15 days. Within 15 days ಬೇಕಾದಾಗ buyer will not be ready. Why? Because he is following 30 days payment terms. If you give any price benefit here, then only he will be ready to pay within 15 days. ಹೌದಾ? ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ 30 ಡೇಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಅವಾಗ 120 rupees ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಈಗ ಏನೋ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಏನೋ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸೆಲ್ಲರ್ದು, ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ 120 ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಸೆಲ್ ಇಟ್ at 110 rupees. ಅವಾಗ ನೀನು 120 rupees ಇಟ್ಕೊಂಡು 15 ಡೇಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಬೈಯರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ. ವೈ? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು 30 ಡೇಸ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು 120 rupees ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಟೈಮ್ ನೀನು 15 ದಿನ ಅರ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ 120 rupees ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅವಾಗ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ? ಓಕೆ, ನೋ, ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ 10 rupees. 110 rupees ಮಾತ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ, ವಿ ನೀಡ್ ದಿಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ 15 days. ಹೌದಾ? ಈ ತರ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು, ಇದೊಂದು ಸಿನಿಯರ್. ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಯರ್ ಏನು? ಸಿ ನಂದು ಇದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್, ಇದು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್, ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ದ 150 ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಹೌದಾ? ನೀನ್ 30 ಡೇಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 30 ಡೇಸ್ ಬೇಡ, 45 ಡೇಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. 150 ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಫಿಕ್ಸ್. ಹೌದಾ? ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್. ದ ಬೈಯರ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದು ಸೆಲ್ಲರ್, ದೇ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್. ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಾರ್ ಫೇವರ್ ಆಗಿರ್ತದ? ಸೆಲ್ಲರ್ ಫೇವರ್ ಆಗಿರುತ್ತದ. ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್, ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. If you are expecting early payment, if you are expecting payment in within 10 15 days, 20 days, the item will be at the price of the item will be less. If you are expecting payment 45 days, 50 days, 60 days, the price of the item will be more. ಹೌದಾ? ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ನೀವೇ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ
ನಾನು ಪೇಮೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು. ಯಾರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೋರ್, ಹೌದಲ್ಲ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್. Geographical location. Geographical location. How it will affect? Geographical location. If your plant is in, if the, say for example, buyer is in Bangalore and seller is in Belgavi, the price will be more. And if the seller is in Mysore, the price will be less. Why? The geographical, based on the geographical location, the distance between both buyer and seller is less, the transportation charge will be less. ಹೌದಾ? that will influence the final price of the material. ಹೌದಾ? ನೀವು ಯಾವ ತರ, ನಿಮಗೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಹೌದಾ? ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 1200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಬಾಂಬೆ. ದ ಸೇಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೋಲಾರ, ಹಾಸನ, ಮೈಸೂರು, ತುಮಕೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಹೌದಾ, ಅದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ, ಹೊಸೂರು, ವಿತ್ ಇನ್ 300-400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಹೌದಾ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಮೈಸೂರ್ ವಿತ್ ಇನ್ 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್, ವಿತ್ ಇನ್ 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್, ರೈಟ್? ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಅವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ 1200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಅವಾಗ ಮೋರ್ ದೆನ್ 24 ಅವರ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತ ಅವರು, ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ದ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್, ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಹಿಯರ್ 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್, ಹೌದಾ? that is how that will influence the final price of the material. Clear, right? What are the factors influence the right price? The quality of the material, quantity of the material, demand and supply, delivery time, competition, market competition, standard component and any non-standard component, buyer seller relationship, government regulations, payment terms and geographical locations. ಹೌದಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? Okay, no problem. Next is e-way bill. What is e-way bill? It's an electronic billing. It's an electronic way of billing. E-way bill. E-way bill ಅಂದ್ರೆ it's a electronic e-way bill ಅಂದ್ರೆ it's a system generated electronic way of billing. So any vendor, any buyer, any supplier ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, who is doing business, who is registered to a GST, GST ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು if you are doing a business in white money, ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಟು ಆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಆ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಾಗ್ಲಿ, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಸೆಮಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಹೌದಾ? ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಫಿನಿಶ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಸೆಮಿ ಫಿನಿಶ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, say for example vendor A is doing business, he is running a manufacturing plant, he is doing a and he is transferring that material, raw material, finished goods, whatever it may be, from one place to another place. For example, he is transferring that material to from Bangalore to Mysore or Bangalore to Belagavi, whatever it may be. He is transferring that material from one place to another place. The e-way bill should be mandatory while carrying that material. That e-way bill should be there in the transportation vehicle. That should be there with the transportation vehicle, not in the system. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ,
ಅಲ್ಲಿ ERP ಟೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಿಲ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ವಿತ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಹತ್ರನೇ ಇರಬೇಕದು. ವೆನೆವರ್ ಎನಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ಶುಡ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ದ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್. ಹೌದಾ? ಫೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೋ ಯಾರೋ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸು, ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವರು ಆಗಿದ್ರು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಗಾಡಿನ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್. That is the authorization to transfer your material to authorize. That is the authorization to transfer your raw material or finished goods or semi finished goods from one point to another point. You don't have any authority to pay anything. You cannot transfer your materials from one place to another place. Goods ಯಾವುದೇ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎನಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿತೌಟ್ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್. ಗೂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಎನಿ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ, ರೈಟ್? Again, there will be a 3 portions. See, e-way bill is an electronic way bill of bill for movement of goods to be generated on e-way bill portal. ಆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಬಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. A GST registered person cannot transfer goods in a vehicle whose value exceeds 50,000 ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್. ಒಂದೇ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ 50,000 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 50,000 ಆರ್ ಮೋರ್ ದನ್ 50,000 ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ 50,000 ಅಥವಾ 50,000 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಬಿಲ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 50,000 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, 50,000 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 50,000 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್. 50,000 ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ, ಅಗೇನ್ ಅದನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. In that case, you no need to have a e-way bill. ಹೌದಾ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ exceeds 50,000 single invoice bill or delivery channel. ಹೌದಾ? Without an e-way bill that is generated on the e-way-bill.government website ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಡಿದಿರಾ, you cannot transfer your goods. You cannot transfer your goods to from point A to point B. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ? ದ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ದ, ಏನ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲೋ, ಆನ್ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಬಿಲೋ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಗೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಗೂ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಮೈಸೂರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಹೌದಾ? 180-200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸಿ ಫಾರ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ 1. ಆ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಒಂದೇ ದಿನ ಇರುತ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ 1 ಡೇ ಎಡಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಮೈಸೂರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 180 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಅವಾಗ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ 2 days. ಸೇ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ, 250-300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಅವಾಗ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ 3 days. Say if you come to the Belgaum, 500 kilometers, validity of the e-way bill should be 5 days based on the distance, based on the kilometers. For every 100 kilometer, validity of the e-way bill is 1 days. ಯಾವ ತರ ನೀವು ಅಡಿಷನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ತರ ನೀವು ಅದರ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ. ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 days, 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಇವತ್ತೇ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಇವತ್ತೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಬಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ದು, ನಾಳೆಗೆ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್.
Again, you need to extend that validity, or you need to take a new, you need to generate a new e-way bill. Clear? What is e-way bill ಅಂದ್ರೆ? ಹೌದಾ? e-way bill ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಬಿಲ್, ಅದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೇ ಬಿಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. GST ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ 50,000 ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ e-way bill. Without e-way bill, they cannot transfer that, they cannot ship their product from point A to point B. For every 100 kilometers, the validity should be, the validity additional should be 1 days. ಒಂದಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇದು ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 10 ದಿನಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು 10 ದಿನದ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇರೋದು ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಲ್ಲಿ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 3 ಪೋರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಪಾರ್ಟ್ ಎ, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಅಂತ 3 ಪೋರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಮಟೀರಿಯಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್? ಆ GST ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವ್ದು, ಎಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಚಲನ್ ಏನು, ನಂಬರ್ ಏನು, HSN ಕೋಡ್ ಏನು, ಗೂಡ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದು, ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಲೀಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವೆಂಡರ್ದು ನಿಮ್ದು ಏನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಯಾವ ತರ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮ್ದು ವೆಂಡರ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, GST ಪ್ಲೇಸ್, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಚಲನ್ ಎಷ್ಟು, ಚಲನ್ ನಂಬರು, ಆ ಬಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಚಲನ್ ನಂಬರು, HSN ಕೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ GST ಮೊದಲು HSN ಕೋಡ್, GST ನಂಬರ್, ಅದು GST ನಂಬರ್ ಅದು. ಹೌದಾ? ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದು, ಗೂಡ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್, ಎಂಟೈರ್ ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನಂಬರು, ರೀಸನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಏನಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದು, ನಮ್ಮ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದು, ನಮ್ಮ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಇರೋದು, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರ್ ಇರೋದು, ನಮ್ದು ಶೋರೂಮ್ ಇರೋದು ಬೇರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಅದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ವೆಹಿಕಲ್ ನಂಬರ್, ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ID, ದ ಲೀಗಲ್, ಸಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನಿರುತ್ತದು, ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರುತ್ತದು. ವಿತ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ವಿತ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟು ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹೌದಾ? ನೀವು ಆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ್ಮಿಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಅಂತ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್, ಹಿ ನೀಡ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನು. ಎಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಟು ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಯಾವ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಯಾವ ಕಾರ್ನರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಕೇರಳಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಹಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗೋ. ಇಫ್ ಹಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ, ಫ್ರಮ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಟು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎನಿವೇರ್. ಹೌದಾ? ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ವೆಂಡರ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವ ವೆಂಡರ್ ನೀವು ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು, ಅವ್ರ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ವೆಂಡರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಐ ಗೆಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಇಯರ್. ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯಾರು ಬೈಯರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ವೆಂಡರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಬೈ ಮಾಡಿರೋದೇನು, ಆ ವೆಂಡರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು, ಅವ್ರ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನು, ಅವ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್. And this last one is bill up lading, BOL. BOL ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಿಲ್ ಅಪ್ ಲ್ಯಾಡಿಂಗ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಂಡರ್ ಏನೇ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅಪ್ ಲ್ಯಾಡಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬಿಲ್ ಅಪ್ ಲ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ ವೆಂಡರ್ ಹೆಸರಿಂದ ಫ್ರಾಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್, ಲೆಟರ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಫ್ರಾಮ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್, ಯಾರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಯಾರು, ಪರ್ಚೇಸರ್ ಯಾರು, ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇವ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. What is the raw material purchased, what is the quantity purchased, what is the quantity, what is the price, what is the bill, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಲ್ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಒನ್ಸ್ ಇದು ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್
ಲೋಡ್ ಗಾಡಿಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಲೋಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ರೈಟ್? ಹೌದಾ? ನೀವು ಈಗ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಒನ್ ಶೀಟ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಯುವರ್ ಕೊರಿಯರ್, tracking number they will provide you, right? Likewise, bill of lading in the sense, once the shipment starts, once they load that material in the logistics vehicle, ಹಾಕಿದಾಗ they will generate one slip, they will generate one document that will include ವೆಂಡರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೈಯರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದಟ್ ಲೋಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಂಬರ್. ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಂಬರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎನಿವನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್? ಆನ್ಲೈನ್, ಎಸ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್. ಅಮೆಝಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಮಿಂತ್ರಾ, ಮೀಶೋ, these are all e-commerce platforms. E-commerce platforms. Once you order anything in these platforms, say for example Amazon, Flipkart, Meesho, Myntra, whatever it may be, once you place your order, you can track your shipment, right? Likewise, once the shipment starts, once it's shipped, once that material loads into the logistics vehicle, they will generate one bill that is called as bill of lading. ಹೌದಾ? ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ BOL? BOL is a legal contract between shipping party and the carrier. ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತದು. at its most basic level of the BOL contains the following information. ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ: origin of the freight, destination of the freight. What is freight in procurement language? As per the procurement, what is mean by freight? In the first class only I told you what is mean by freight, not goods. The freight in the sense the transportation. ಫ್ರೈಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್, ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್, ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್, ಆಸ್ ಪರ್ ದ SCM, ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು. ಫ್ರೈಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಹೌದಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬೈಯರ್ ಯಾರು, ಸೆಲ್ಲರ್ ಯಾರು, ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ನಿ ಅಡ್ರೆಸ್, ಇವ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ನಿ ಅಡ್ರೆಸ್, ಇಬ್ಬರದ್ದು ಕಂಪ್ನಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ಇದು ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀವು. ಐಟಮ್ ನಂಬರ್, ನೀವು ಯಾವುದೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ಆರ್ಡರ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you will place order on basis of the item number. You will not place your order based on the item name. Say for example laptop ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, of course we know that requirement, but while placing order for laptop there will be a one item number. There will be a item number. Say for example 1 2 3 4 5 6 4 5 6 digits ಒಂದು ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಇದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್. 4GB ರ್ಯಾಮ್, 500GB ಮೆಮೊರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ 1 ದ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಒನ್ 1 2 3 4 5. ಹೌದಾ? ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ವೆಂಡರ್ ಐಟಮ್ ನಂಬರು 5 6 7 8 9 ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಬೇಕು ಆ ಐಟಮ್ಸ್ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಹೌದಾ? ನೀವು ಬೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಐಟಮ್ ನಂಬರೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಸೇಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವ್ರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ದು ಐಟಮ್ ಸೇಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ನಿಮ್ದು ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಬೈಯರ್ view point of view the item number will be different. As per the seller point of view the item number will be different, but it will be same item, just item number. ನಿಮ್ಮ ಐಟಮ್ ಇದು, ನೀವು ಇದನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಅದೇ ಐಟಮ್ಗೆ ಸೆಲ್ಲರು ಇದನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು.
ಆ ನಂಬರ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್, ಬೈಯರ್ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್, ಸೆಲ್ಲರ್ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಬೈಯರ್ ಅಂತ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ನಿ ನೇಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೈಯರ್ XYZ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಸೆಲ್ಲರ್ ಬೈಯರು ABC ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ABC ಐಟಮ್ ನಂಬರ್, XYZ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. That is how that they will mention all the details and they will provide you the tracking details as well. If you want to track till it reaches to your warehouse, ನಿಮ್ಮ warehouse ರೀಚ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನೀವು ಆ ಐಟಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you can track that. They will provide you the tracking number. This is what the bill of lading. Clear, right? ಯಾರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ.